지금부터 2023년 8월 27일 VOS 101번째 바다 예배를 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. Come on, let us worship our good God. How good it is. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Oh, we give thanks unto our Savior, and with a heart of gratitude we give Him praise. His mercy shall endure forever, and I will worship Him in all my days. How good it is, how good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. How good it is, how good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Oh, we give thanks unto our Savior, and with a heart of gratitude we give Him praise. His mercy shall endure forever, and I will worship Him in all my days. Oh, we give thanks. Oh, we give thanks unto our Savior. By the heart of gratitude, we give Him praise. His mercy shall endure forever, and I will worship Him in all my days. How good it is, how good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken-hearted and binding up their wounds. It is good to bless His holy name. It is good. Oh, it is good to bless His holy name. It is good. Oh, it is good to bless His holy name. Is my desire to worship You, Lord, with all my heart I worship You.
and all I have within me, I'll give you praise. And all that I adore is in you. This is my desire. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I'll worship you. All I have within me, I'll give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I'll worship you. All I have within me, I'll give you praise. All that I adore is in you. And Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 요나서 1장 1절부터 17절까지 말씀입니다. 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다. 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라. 이르시되 너는 일어나 저 큰 성읍 니느웨로 가서 그것을 향하여 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라.
그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 욥바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라. 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 백삭을 주고 배에 올랐더라. 여호와께서 큰 바람을 바다 위에 내리심에 바다 가운데 큰 폭풍이 일어나 배가 거의 깨지게 된지라. 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건들을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라. 선장이 그에게 가서 이르되 자는 자여 어찌함이냐 일어나서 내 하나님께 구하라. 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 아니하게 하시리라 하니라. 그들이 서로 이르되 자 우리가 제비를 뽑아 이 재앙이 누구로 말미암아 우리에게 임하였나 알아보자 하고 곧 제비를 뽑으니 제비가 요나에게 뽑힌지라. 우리가 그에게 이르되 청하건대 이 재앙이 누구 때문에 우리에게 임하였는가 말하라. 내 생업이 무엇이며 내가 어디서 왔으며 내 나라가 어디며 어느 민족에 속하였느냐 하니 그가 대답하되 나는 히브리 사람이요 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로라 하고 자기가 여호와의 얼굴을 피함인 줄을 그들에게 말하였으므로 무리가 알고 심히 두려워하여 이르되 내가 어찌하여 그렇게 행하였느냐 하니라. 바다가 점점 흉흉한지라. 무리가 그에게 이르되 우리가 너를 어떻게 하여야 바다가 우리를 위하여 잔잔하겠느냐 하니 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라. 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라. 너희가 이 큰 폭풍을 만난 것이 나 때문인 줄을 내가 아노라 하니라. 그러나 그 사람들이 힘써 노를 저어 배를 육지로 돌리고자 하다가 바다가 그들을 향하여 점점 더 흉흉함으로 능히 못한지라. 우리가 여호와께 부르짖어 이르되 여호와여 구하고 구하오니 이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마옵소서. 무죄한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서. 주 여호와께서는 주의 뜻대로 행하심이니이다 하고 요나를 들어 바다에 던짐에 바다가 뛰노는 것이 곧 그친지라. 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하여 여호와께 제물을 드리고 서원을 하였더라. 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃속에 있으니라. 안녕하십니까. 이번 주는 요나서 1장을 중심으로 말씀을 나누기를 원합니다. 우리는 요나서 1장에서 나오는 요나와 큰 물고기에 대해 들어본 적이 있을 것입니다. 어렸을 때 읽었거나 자녀에게 읽어준 요나에 관한 동화책도 많이 있습니다. 우리가 성경에서 공부한 요나의 이야기는 하나님의 말씀에 불순종한 요나와 회개에 초점을 맞춘 것으로 여러분들에게도 매우 익숙할 것입니다. 우리 바다 예배에도 파스터 요나정 정철호 선교사님이 계십니다. 우리 모두가 익숙하지요. 익숙한 주제인 요나에 대하여 오늘 말씀은 요나서 1장 1절에서부터 17절까지를 가지고 요나를 다시스로 데려가기로 한 선원들과 선장의 관점에서 이야기를 하려고 합니다. 많은 설교 말씀들이 반항하는 요나, 회심한 요나, 큰 물고기 뱃속에 들어간 요나와 같은 것에 초점을 맞춥니다. 하지만 저는 당시 요나와 같이 있던 선원들과 선장에게 초점을 맞추고 오늘 말씀을 나누고자 합니다. 요나서가 기록된 시기는 이 사건이 언제 일어났는지 확인할 수 있는 것은 기원전 790년부터 749년에 이스라엘을 다스린 여로보암 2세에게 요나가 예언한 열왕기하 14장 25절의 기록으로 보아서 이 사건은 아마도 기원전 760년경에 일어났을 것입니다. 그때 당시 지중해 무역을 주로 담당하고 있던 사람들은 페니키아 사람들이었습니다. 이 지도는 페니키아 사람들이 시돈과 두로를 떠나서 지브롤터 해협까지 이르는 항로를 기록한 것입니다. 요나가 어디로 가려고 했는지 이 지도를 보면서 따라가 봅시다. 요나는 욥바로 가서 다시스로 가는 배에 올랐습니다.
다시스는 당시 알려진 세계에서 가장 먼 서쪽 끝으로 오늘날의 지브롤터 해협 근처입니다. 아마 당시 사람들은 지브롤터 해협을 벗어나면 천길 바닷속으로 떨어지는 바다 절벽이 있다고 믿을 정도로 세상 끝이었고, 그래서 여객이 성선에서 이동할 수 있는 가장 먼 세상 끝이었을 것입니다. 반대로 니느웨는 요나가 살던 이스라엘의 가드헤벨에서 북동쪽으로, 다시스와 니느웨는 정반대 방향에 있었습니다. 1장 1절에 보면 요나는 하나님의 말씀이 평상시와 같이 임하니까 평상시와 같이 선지자에게 말씀하실 것이라고 기대했을 것입니다. 그러나 하나님께서 니느웨로 가서 외치라고 하셨습니다. 요나는 너무나 그것이 싫었습니다. 왜? 원수의 니느웨에 가서 이교도인 그들에게 회개하라고 하나님의 말씀을 전하여야 하느냐고 반항하고 하나님의 말씀과 정반대의 방향으로 갔습니다. 세상 끝으로 가서라도 하나님께서 명령하신 것을 거둬주시기를 바랐을 것입니다. 불순종이라기보다는 왜 하나님 하필이면 저한테 이 불합리한 일을 시키십니까? 우리 민족을 쳐 죽이고 멸망케 한 아수르 족속의 수도인 니느웨로 가서 그들이 살아날 길을 알려주라고 하신다니 너무 하신 것 아닙니까? 설사 저를 죽이신다고 해도 저는 못하겠습니다 하고 하나님의 명령하신 것과 정반대의 방향의 세상 끝으로 도망을 가서라도 그 일은 못하겠다고 한 것 아닐까요? 자, 이제 다음은 요나가 탔을 것으로 추정되는 기원전 8세기 당시 지중해를 주름잡고 있던 페니키아의 상선입니다. 페니키아 선박들은 20m 남짓한 길이로 선폭이 상대적으로 넓은 둥근 형태였고 벌그 화물의 적재에 유리한 형태였다고 합니다. 그 당시 배의 선체 높이가 낮고 튼튼한 돛대에는 큰 직사각형 돛이 있었고 상부 데크는 기중품과 여객을 운송하는 데 사용되었다고 합니다. 요나도 여객으로서 상대적으로 안락한 상부 갑판에 앉아서 선원들의 출항 준비를 느긋하게 보았을 것입니다. 요나서는 매우 독특합니다. 대부분의 선지서들은 하나님께서 지시한 말을 기록한 예언서가 많지만 요나서는 선지자 요나 자신에 관한 유일한 책입니다. 우리 선원들도 매일 선박의 항로와 선박에서 일어난 일을 항해 일지인 로그북에 기록합니다. 이제 그 당시의 일들을 항해 일지처럼 따라가 봅시다. 여기까지가 출항 전의 일입니다. 이제 지금부터는 출항 후의 일입니다. 요나가 자신에 관한 일을 기록한 요나서 1장의 주요 등장인물은 선원과 요나입니다. 요나는 다시스로 가기 위해서 욥바를 출항했습니다. 당시의 항해술로는 앞에 보여드린 그림과 같이 북아프리카 연안을 바라보면서 다시스를 향해 자신만만하게 바람과 노에 의지하여 앞으로 나아갔습니다. 페니키아 선원들은 바다에서 바람을 이용해서 돛을 잘 다루는 바다의 사람들이라 연안을 보면서 항해하는 것이라서 큰 어려움이 없을 것이라고 생각했을 것입니다. 또 날씨가 좋지 않으면 가까운 육지 쪽으로 배를 이동시켜서 날씨가 좋아지기를 기다리거나 가까운 항구에 피항하면 된다고 생각했을 것입니다. 하지만 세상 일이 우리 마음대로 됩니까? 연안 항해라고 해서 날씨의 영향을 완전히 피해갈 수 없다는 것은 우리 선원들 또 잘 알고 있습니다. 자만한 건물입니다. 여호와께서 큰 바람을 바다 위에 내렸고 배가 거의 난파하기에 이르렀습니다. 갑판 위에 있는 동안 격렬한 폭풍이 일었고 선원들은 화물을 바다에 던지면서 생각나는 어떤 신에게든 기도를 드렸습니다. 5절에 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 라고 하고 있습니다. 결과는 어떻습니까? 어떤 신이나 부른다고 문제를 해결되지 않습니다. 우리는 아무 신이 아니라 바른 신앙의 대상을 찾아서 그분에게 간구하는 것이 중요합니다. 그리고 선원들은 화물을 바다에 던지기 시작하였다고 기록하고 있습니다. 이것은 우리 항해사들이
화물 적재에 대해서 공부할 때 배우는 공동훼손입니다. 공동훼손, General Average란 선박이나 화물이 태풍이나 비상사태를 맞아서 공동의 안전을 위하여 일부 화물을 포기함으로써 여객이나 선원의 생명을 살리고 선박을 구하고 다른 화물을 구할 수 있을 때 취하는 조치입니다. 공동훼손이 발생하면 무엇부터 버려야 합니까? 사람을 제외한 모든 화물들이 우선 대상이 됩니다. 욥바에서 다시 쓸어가는 화물은 주로 레바논산 삼나무, 곡물, 포도주, 도자기와 같은 고가의 화물이었습니다. 그러나 평소에는 돈이 되는 화물들도 죽음의 기로에서는 생명을 살리는데 아무런 쓸모가 없습니다. 가장 귀한 것은 생명입니다. 우리가 바다에서 일할 때 가장 귀한 것은 생명이라는 것을 잊어서는 안 됩니다. 배가 20m 정도로 크지 않았기 때문에 선원과 여객 구분 없이 모두 한 몸이 되어 화물을 바다에 버렸습니다. 즉 모든 다른 사람들은 배와 모든 생명을 위협하는 바람과 파도에 대처하고 있었습니다. 그러나 요나는 그 자리에 있지 않았습니다. 모두가 생명을 구하려고 노력할 때 요나는 배 밑층으로 내려가서 누워 잠이 들었습니다. 선장은 이런 요나를 보고 너는 누구냐? 이런 폭풍우 속에서 우리를 돕지 않고 잠을 잤느냐? 일하기 싫으면 너가 믿는 하나님에게 우리를 살려달라고 기도라도 해라고 했습니다. 이에 요나는 선원들에게 자신이 히브리 사람이며 바다와 땅을 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경배한다고 말했습니다. 저도 비슷한 경험이 있습니다. 첫 성선이었던 1984년은 제1차 걸프 전쟁으로 페르시안 걸프로 향하는 항해가 매우 위험했습니다. 제가 사망사로 처음 성선했던 선박은 일본에서 철제와 자파를 싣고 쿠웨이트로 향했습니다. 저는 일에서 둘렀고 당직 업무만 마치면 잠들기 일쑤였습니다. 하지만 주일마다 동료 선원들과 같이 선박교회에서 예배드리기를 멈추지는 않았습니다. 선장님은 불거두셨고 일이 서툰 저에게 호의적이진 않으셨습니다. 그러나 이란 이라크 양쪽에서 비무장 상선을 공격하는 빈도가 늘어나고 배가 점점 호르무즈 해협의 입구로 다가갈수록 선장님은 저에게 오늘은 예배를 드리지 않느냐? 오늘 예배에서 왜 구체적으로 안전을 위한 기도를 드리지 않았느냐고 하셨습니다. 우리가 드리는 예배를 문 밖에서 귀를 대고 들으셨던 것입니다. 여호와 하나님만이 구원이십니다. 공동의 손으로 값싼 화물을 바다에 버렸습니다. 하지만 폭풍이 더 심해집니다. 인간의 지혜는 더 이상 쓸모가 없습니다. 어려움에 처해서 모든 방책을 동원해도 문제가 해결되지 않을 때 우리는 그때 남 탓을 시작합니다. 누구의 잘못이 더 큰가? 제비를 뽑아서 알아보기로 했는데 요나가 걸렸습니다. 7절에 그들이 서로 이르되 자 우리가 제비를 뽑아 이 재앙이 누구로 말미암아 우리에게 임하였느냐 알아보자 하고 곧 제비를 뽑으니 제비가 요나에게 뽑힌지라. 그렇습니다. 모든 풍파를 극복하는데 선원과 여객의 구분 없이 모두가 노력하는데 배 밑바닥으로 내려가서 잠든 여객은 선원들에게 눈에 가시 같은 존재였을 것입니다. 이제 더 이상 해결책을 찾지 못한 선원들은 제비에 뽑힌 요나에게 어떻게 해야 할지 물었습니다. 그는 나를 바다에 던지기만 하면 됩니다. 이 모든 일이 당신들에게 일어난 것은 내 잘못입니다. 라고 했습니다. 하지만 인간의 양심상 선원들은 곧바로 요나를 바다에 던지지 못하였습니다. 선원들은 흉흉한 바다에 요나를 던지면 그가 죽게 될 것이라는 것을 알고 있었기 때문입니다. 그래서 13절에서 그러나 그 사람들이 힘써 노를 저 배를 육지로 돌리고자 하다가 바다가 그들을 향하여 점점 더 흉용함으로 능히 못한지라고 하고 있습니다. 비록 요나가 자신을 바다에 던지라고 해도 선원들은 바다에 요나를 던지면 죽음을 의미한다는 것을 알고 있었고 인간이라면 못할 짓이기에 어떻게 하든 저쪽에 보이는 육지로 배를 돌리려고 노력했습니다. 그러나 바다는 처음보다 더 흉흉해졌습니다.
인간의 의지로 모든 것을 극복할 수 있다고 하는 사람들이 있습니다. 긍정적으로 임하면 못할 것이 없다고 말하기도 합니다. 하지만 인간의 노력으로는 어떻게 할 수 없는 것이 있습니다. 요나를 바다에 던지면 정말 바다가 잠잠해질까? 아니면 인간으로서 요나를 바다를 던지라고 하는데 어찌 그렇게 할 수 있단 말인가? 여호와 하나님을 믿지 않았던 선원들은 매우 고뇌했을 것입니다. 이제 선원들이 선택할 수 있는 길은 마지막 하나, 하나님의 사자인 요나의 명령을 듣고 실행하는 밖에 남지 않았습니다. 배를 육지로 돌리려고 노력하던 선원들은 마침내 요나가 믿는 하나님께 책임을 묻지 말라고 기도하고 요나를 바다에 던졌습니다. 바다가 잔잔해지고 사공들은 하나님을 경외하며 제사를 드리고 하나님께 서원했습니다. 여기까지 요나서 1장을 같은 선원이었던 경험으로 요나와 같이 성선했던 선원들의 관점에서 이야기했습니다. 바다에서 수고하는 선원 형제 여러분, 우리 인간의 뜻으로는 이해하지 못하는 상황 전개가 너무나 많이 있습니다. 요나는 잘못된 길을 갔습니다. 요나가 니느웨로 가라는 하나님의 명령을 불순종한 결과는 선원 전체의 삶에 영향을 미쳤고, 이제 요나는 바다 밑바닥으로 내려가 하나님이 예비하신 큰 물고기 뱃속으로 들어가게 되었습니다. 하나님은 요나를 구원하셨고 또 이교도인 선원들도 구원하셨습니다. 이교도인 선원들은 처음으로 하나님께 기도했고 잔잔한 바다의 결과로 하나님을 경외하기 시작했습니다. 결국은 하나님의 뜻대로 순종하는 삶이 구원의 길임을 알게 해줍니다. 선원 형제 여러분, 당신의 삶에서 이해하지 못하는 일들이 생기고 어려울 때 하나님께서 당신을 부르신 이유가 무엇인지 요나와 같이 성선했던 선원들을 돌아봅시다. 인간의 노력으로 문제 해결하는 것에는 한계가 있습니다. 값비싼 상품과 화물들도 폭풍 앞에서는 소용이 없습니다. 당신에게는 하나님의 말씀을 함께 나누고 생명의 구원의 길을 열어줄 수 있는 형제, 자매들이 필요합니다. 시간을 내어 선박교회에서 하나님께서 당신에게 말씀하시는 것에 대해 귀를 기울여 보시지 않겠습니까? 우리 선원들에게는 여호와 하나님만이 구원자이심을 믿고 기도합시다. 감사합니다. (8월) 마지막 주 중보 기도 시간입니다. 오늘은 첫째, 오직 하나님만 바라보고 묵묵히 하나님 아버지의 사랑을 선원들에게 실천하시는 포드 채플린 항만 성교사님들과 선교기관 자원봉사들을 위하여 기도드리고, 둘째, 바다의 차세대 주인공인 해안계 학생들이 학생 때부터 하나님을 믿고 경외하며 예배하는 법을 캠퍼스에서 잘 배우도록 성령님께서 전 해안 캠퍼스에 주님 사랑하는 마음을 풍성히 부어주시도록 다 함께 중보 기도드리겠습니다.
주님은 자비하시고 인자가 많으시며 긍휼이 풍성하시며 오래 참으심으로 모든 영혼이 구원에 이르시기를 기뻐하시는 주님의 선하심을 찬양드립니다. 교만하고 은혜를 잊고 이웃에 대해 무심한 자를 징벌하지 않으시고 오래 참으심으로 돌이켜 죄사함 받고 주님의 자녀로 주님의 이름을 높이는 도구로 사용하여 주심을 감사드립니다. 진실로 다시 너에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루시게라고 하셨습니다. 그 말씀 붙들고 주님 앞에 고개 숙였습니다. 자비하시고 은혜로우신 주께 간구하오니 들으시고 선하신 대로 행하시옵소서. 먼저 선언 선교를 위해 주 앞에 모든 것들인 항만 선교사님과 선교 기관들을 위해 간구합니다. 선한 사마리언처럼 나그네 같은 이방 선원들에게 인생, 물질, 사랑과 정성 그리고 영혼의 부모 되어 섬기는 이분들의 섬김을 보시고 기뻐하시는 줄 아오니 날마다 좋은 일, 구원의 열매가 맺히게 하옵소서. 방선하며 갱에 위에 올라 주를 알지 못하는 영혼, 힘들어하고 낙심된 선원 만나 입을 여실 때마다 성령께서 친히 말씀하시고 위로와 치유와 구원의 복음이 아낌없이 전달되게 하옵소서. 믿음이 떨어진 자 회복되게 하시며 하나님을 버리고 거스르시는 자들, 주저앉은 자들에게, 갈등하는 자들에게 명확한 주님의 말씀과 담대한 길을 보여주시옵소서. 이분들이 섬기시는 플라잉 엔젤, YM, OM, 스타마리, 한국선언선교회, 한국해양교회, 연안선교회, 국제해양선교회원들의 섬김과 중보기도를 들으시고 기억하옵소서. 코로나19로 비워진 재정과 돕는 손길 주님 다시 모아주시고 채워주시며 넘쳐 예전보다 더 웃음과 기쁨에 넘치게 하시고 평생을 섬기신 선교사님들과 자원봉사자님들 영육간의 강건하심과 치유, 자녀와 가정의 복됨과 위로를 더하여 줍소서. 그리고 바다의 차세대 주인공인 해양 청년들을 위해 중보기도 합니다. 새학기가 9월부터 시작됩니다. 이들이 젊어서 하나님을 믿고 경외하며 학생 때부터 하나님을 친근히 하고 예배하는 법을 캠퍼스에서 잘 배우도록 성령님 은혜 내려 주옵소서. 말씀 붙들고 하나님을 기뻐하며 마음의 소원, 하나님 주신 비전을 하나님께 올려드리고 바라게 하옵소서. 새학기 시작하기 전에 세계 해양 캠퍼스마다 예수님의 보혈로 청케하사 거룩하게 하시고 주의 새벽 이슬 같은 청년들 마음속에 물질보다 명예보다 고난의 주 예수님을 깊이 특별하게 사랑하는 마음을 심어주사 회개하고 성경 공부하며 전도하고 찬양이 가득한 삶을 살도록 주님 축복하여 주옵소서. 목포 한국해양대학, 부산해사 인천해사고등학교, 퀄리티 아카데미, PMMA, 막사에사이, NTMA, 스팁, MMU, 인도네시아, 미얀마, 마린 폴리텍 해양대학, 케냐, 베트남, 미국의 MMI, 타스마니아 해양대학의 등 세계 모든 해양 캠퍼스에서 에스버리에 주셨던 예배 부흥이 일어나게 하옵소서. 복음의 일꾼과 사명자, 빛과 소금으로 승천하며 선박의 하나님 나라의 계절 씨앗을 심고 복음화에 누룩이 되는 비전을 품고 사회를 변화시키며 바다에서 주님과 동행하는 멋진 하나님의 사람들로 세워주시옵소서. 하나님, 열방의 해양 청년들이 승선하며 함께 예배드릴 그날을 주님께서도 기뻐하실 줄을 믿고 그날을 기대합니다. 이분들을 지도하실 정초로 오은환 목사님, 그리고 이름 없이 섬기시는 해영학원의 사역자님들, 이분들의 영육관을 강건하도록 힘주시옵소서. 하나님의 사람들을 키우고 세우실 때 디모데와 디도 같은 강건한 리더로 하나님 보시기에 아름답고 순결한 리더로 세워지도록 성령님 이분들을 역사하시고 세워주옵소서. 해변마다 세계 곳곳 육지나 바다에서 주님만 바라고 의지하며 올려드리는 주님을 평행하는 자들의 기도에 귀 기울이소서. 나주옵소서. 선원들과 가족들의 안전과 건강, 일상의 관계를 주님과 동행하심으로 지켜주시고
안심되고 평안 살림이 가득한 매일 매 순간이 되게 주님의 크신 은혜의 손으로 덮어주실 줄 믿습니다. 소박하지만 주님의 말씀에 순종하여 선원들의 이웃이 되고자 올려드리는 보스, 워십, 바다 예배를 기억하옵소서. 참 좋으신, 가장 좋은 친구이시며 주인이신 예수님 이름으로 감사하며 기도 올려드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 바다예배 알림입니다. 오늘 바다예배 참여해주신 모든 분들에게 감사를 드립니다. 다음 주 말씀은 우리 정민혁 YWAM 간사께서 전해주십니다. 9월달 말씀 순서는 김은성 목사님, 또 오은환 목사님, 정철호 선교사님 이렇게 순서로 예정되어 있습니다. 이번 주 중보기도는 이정관 형제님께서 인도해 주셨습니다. 9월 중보기도는 우리 김동원 형제님께서 인도해 주시도록 하겠습니다. 기타 다른 광고 내용은 이전과 동일합니다. 주보와 이 광고 화면을 참조해 주시면 감사드리겠습니다. 이상으로 모든 바다 예배를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.